나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배 내 맘과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배 나를 위한 주님 예배하니 주님 뜻을 향한 예배 내 맘과 정성. 네, 예수의 이름으로 여러분들 진심으로 환영합니다. 네, 우리 아마 오늘부터는 2월 첫째 주까지 아마 계속 우리 주일학교 친구들과 연합으로 예배를 드릴 것 같아요. 우리 주일학교 친구들은 엄마 옆에서 같이 가족이랑 함께 예배 드려도 좋을 것 같고요. 혹시 엄마 옆에 있으면 예배가 잘 안 드려질 것 같다 하는 친구들은 앞에 와서 앉아도 무관합니다. 자, 우리 모두 자리에 일어나셔서 우리 함께 찬양하실 텐데요. 한 해를 바라보면서 우리 2020년도 마지막 우리 예배인데요. 감사의 찬양이 먼저 있어야 될 것 같습니다. 시간에 우리를 붙잡아 주시고 인도해 주신 하나님께 우리 감사하면서 우리 예배를 열도록 하겠습니다. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 나의 마음과 뜻 다하여서요 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 내가 약할 때 강함 주고
거룩하신 하나님, 거룩하신 하나님, 주께 감사드리세. 날 위해 아멘 독생자 예수, 나의 맘과 뜻 다해 주를 사랑합니다. 날 위해 독생자 예수, 내가 약할 때 가난 주고, 우리가 가난할 때도요, 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 내가 아멘 주고 가난할 때 부욕해 하신 나의 주 감사. 내가 약할 때 주고, 우리가 가난할 때도 우리를 부욕해 하시는, 채우시고 은혜 주시는 하나님만 하신 나의 주. 다시 한번 고백할까요? 내가 가난할 때 날 하신 나의 주 감사 감사. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, living in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle, promise me, light in the darkness. That is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle, promise me, light in the darkness. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, Lord. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here,
life's alright, life's alright. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yes, you are Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, light in the darkness. That is who you one more time. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. 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 Yes, you are. Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Never stop working. Yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. One more time. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yes, you are. Promise keeper, light in the darkness. Yes, you are Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker,
말씀이 육신 되어 우리 가운데 거하시는 주님 변치 않으시는 진리 되십니다. 변치 않는 영원한 진리 하나님의 독생자 예수 말씀이 육신 되어 우리 가운데 거하시는 주님 변치 않는 영원한 진리 하나님의 독생자 예수 은혜 위에 도와소서 하나님 더하시는 주님 우리의 믿음의 눈을 들어 주 영광 바라보게 하시네 넘치는 주님의 은혜 찬양합니다. 넘치는 주의 은혜 우리 새롭게 하사 진리의 말씀 주뜻 알게 하시네 주의 은혜와 진리 우리를 충만케 하사 오늘 위에 주 영광 나타내소서. 다시 한번 믿음으로 고백할까요? 말씀이 육신 되어집니다. 말씀이 육신 되어 우리 가운데 지금도 함께 하시는 하나님 변치 않는 영원한 진리 하나님의 아멘 독생자 예수 우리 위에 은혜 위에 더하소서 하나님 더하시는 믿음의 눈을 들어 바라보게 하시되 넘치는 주님의 넘치는 주의 은혜 우리 새롭게 하사 진리의 말씀 주뜻 알게 하시네 주의 은혜와 진리 우리를 충만케 하사 오늘 위해 주 영광 나타내 넘치는 주의 우리 새롭게 하사 진리의 말씀 알게 하시네 은혜와 진리 우리를 충만케 하사 오늘 위해 주 영광 나타 넘치는 주의 아멘 진리의 말씀 주뜻 알게 하시네 주의 은혜와 진리 우리를 충만케 하사 오늘 위해 영광 나타내소서. 하나님 이 시간에 다 같이 기도합니다. 하나님 2020년도도 은혜 위에 은혜를 더하셨던 하나님을 찬양합니다. 오늘도 믿음의 눈을 들어서 하나님 주님의 영광을 바라보기를 원합니다. 그러므로 하나님을 찾아 달려 나온 그 심령들마다 하나님의 은혜가 넘치게 달라고 진리의 말씀 주님의 뜻이 우리 삶 가운데 드러나게 달라고 우리가 잊고 지냈던 하나님의 말씀들이 있다면 주님 오늘 회개하는 기도로
오늘 주님 앞에 마음을 다 내려놓음으로 나아갈 수 있도록 해달라고요. 이 시간에 주여 한번 부르고 우리 다 같이 우리 기도하겠습니다. 주여. 아버지 하나님 고백합니다. 주의 은혜 우리를 새롭게 하소서. 하나님 주님의 말씀으로만 주님의 뜻 알게 하소서. 하나님의 놀라운 변하지 아니하는 은혜와 진리 가운데 우리를 충만케 하소서. 우리를 거룩하게 하소서. 하나님의 자녀 삼으소서. 하나님의 영광 나타내소서. 넘치는 주의 은혜 진리의 말씀 하시네. 우리를 충만케 하사 오늘 위에 주 영광 나타내소서. 하나님 2020년도의 마지막 주일 예배로 하나님 주님 영광 나타내소서. 이 자리에 역사하소서. 하나님을 향하여 달려나온 심령들마다 하나님 놀라운 은혜를 더하여 주옵소서. 예배 가운데 홀로 영광 받으실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 사도신경으로 신앙 고백드립니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 교독 25번입니다. 제가 먼저 교독합니다. 너희 만민들아 손바닥을 치고 즐거운 소리로 하나님께 외칠지어다. 여호와께서 만민을 우리에게 나라들을 우리 발 아래에 복종하게 하시며 하나님께서 즐거운 함성 중에 올라가시며 여호와께서 나팔 소리 중에 올라가시도다. 하나님은 온 땅의 왕이심이라 지혜의 시로 찬송할지어다. 나라의 고이 모이며 아브라함의 하나님의 백성이 되도다. 세상의 모든 방패는 하나님의 것이며 그는 높임을 받으시로다. 아멘. 우리 자리에 앉으시겠습니다. 우리 찬송가 27장 되겠습니다. 27장입니다. 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 영광이 해같이 빛나네. 해같이 빛나네. 지극히 높은 위엄과 한없는 자비를 무천사 소리 합하여 늘 찬송 드리네. 늘 찬송 드리네. 영축을 나를 살리려 그 영광 떠나서 그 부끄러운 십자가 날 위해 지셨네.
날 위해 지셨네. 나 이제 생명 있음은 주님의 은혜요. 저 사망 권세 이기니 큰 기쁨 넘치네. 큰 기쁨 넘치네. 아멘. 아멘. 우리를 대표해서 우리 강은주 집사님 나오셔서 대표로 기도 인도해 주시겠습니다. 만물의 주인 되시며 하나님 사랑으로 우리를 품어주시는 전능하신 하나님, 그 이름을 높이 찬양합니다. 보잘것없는 우리를 부르사 주의 백성 삼아주시고 영생의 길로 인도하신 그 크신 은혜에 감사를 드립니다. 거룩하고 복된 주일 온 성도들이 뜻과 정성을 다하여 예배하게 하시니 감사합니다. 주께 찬양하며 기도할 때 간절히 주님의 은혜를 구하는 심령을 기억하여 주시고 저들을 만져주시고 새 힘을 공급하시며 우리의 예배를 주관하여 주시옵소서. 한 주간 세상 속에서 여러 가지 이유로 말씀에 순종하지 못하고 죄의 자리에 있었던 영혼들입니다. 주님의 크신 사랑을 의지하여 나왔사오니 긍휼히 여기사 십자가의 보혈로 불순종의 죄악을 사하여 주시옵소서. 다사다난했고 혹독했던 2020년이 저물어갑니다. 주님이 창조하신 자연의 질서 앞에 어느 누구도 감히 맞설 수 없음을 겸허히 깨닫게 하시고 그 절망 중에도 희망을 잃지 않게 하시어 빛을 보게 하시는 주님, 그런 하나님이 우리와 함께 하심이 무엇과도 바꿀 수 없는 축복임을 고백합니다. 아직도 진행 중인 인류의 재난을 슬기롭게 극복할 수 있도록 역사하시고 고난받는 주의 백성들과 헌신하는 의료진과 봉사자들에게 치유와 회복의 은혜 내려 주옵소서. 호바트 비전교회를 이곳에 세우시고 믿는 자들을 부르셨으니 먼저 고난 중에 있는 형제 자매들을 돌아보게 하시고 말씀에 순종하여 서로 이해하고 용서하는 사랑이 충만한 교회 되게 하옵소서. 주의 청년들을 사랑하사 예배의 은혜가 넘치게 하시며 학업 중에 있는 자에게는 지혜와 평강을 주시고 영주할 수 있는 축복을 주시며 생업의 일자리를 허락하시어 주님의 성숙한 일꾼으로 세워지게 하여 주시옵소서. 주일학교 교사로 우리의 미래를 인도하는 손길들을 기억하여 주옵소서. 우리 어린 성도들이 주님 말씀으로 훈육되어 주님 나라의 동량이 될 수 있도록 지켜주시고 축복하여 주옵소서. 오늘 말씀 전하시는 목사님을 통하여 하나님의 음성을 듣게 하시고 늘 은혜가 넘치게 하시어 지치지 않게 하시고 성령으로 강건케 하셔서 주님 나라와 영광을 위하여 들어쓰시는 신실한 주의 종이 되게 하옵소서. 예배를 섬기는 손길들 위에 하나님의 축복이 넘치시길 바라오며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 우리 2020년도에 마지막 주일이라는 게 믿겨지지 않는 만큼 시간이 빨리 지나간 것 같습니다. 어떤 주에서는 6개월, 어떤 주에서는 뭐 7개월, 8개월 정도 팬데믹 때문에 모든 예배를 다 빼앗겼던 적도 있습니다. 그나마 우리 호바트는요, 그래도 감사하게 3월 달부터 4개월이 지나기 전에 다시 회복해서 대면 예배를 드릴 수 있도록 함께 하신 것, 지금도 또 온라인으로 함께 예배하는 또 성도님들이 계셔서 또 얼마나 감사한지 모릅니다. 여러분들이 함께 해주셨기 때문에라고 저는 믿고요. 우리 교회가 존재함도 여러분들의 간절한 기도에 함께 하나님께서 응답하신 것인 줄로 믿습니다. 아멘. 오늘 같이 은혜 받으실 말씀은요, 우리 마태복음 17장 말씀입니다. 1절에서 우리 13절까지 말씀이거든요.
마태복음 17장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 우리 함께 합독하시도록 하겠습니다. 시작. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 그때에 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓되 하나는 주임을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 구름을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 제자들이 듣고 엎드려 심히 두려워하니 예수께서 나와 그들에게 손을 대며 이르시되 일어나라 두려워하지 말라 하시니라. 제자들이 눈을 들어 보매 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. 그들이 산에서 내려올 때에 예수께서 명하여 이르시되 인자야 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 제자들이 물어 이르되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라. 내가 너희에게 말하노니 엘리야가 이미 왔을 때 사람들이 알지 못하고 임의로 대우하셨도다. 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니 그제서야 제자들이 예수께서 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달으니라. 하나님, 저희도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 듣지만 하나님의 말씀을 하나님 뒤늦게 깨달을 때가 얼마나 많이 있습니까? 하나님 1년 동안 하나님의 말씀을 들어왔지만 우리의 가슴에 새겨져서 살아 움직이는 말씀은 얼마나 많이 있습니까? 하나님, 올 한 해를 마무리하면서 오늘 저와 우리 공동체가 또 우리 호바트 비전교회가 하나님 앞에 고백되어져야 할 것, 또 우리는 다시금 어떠한 마음으로 일어서야 하는지를 다시 한번 나눌 수 있도록 허락하여 주옵소서. 감사드리고 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 같이 나누실 제목 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 일어나라 두려워 말라. 올 한 해가 어떠셨습니까? 어떤 자들에게는 죽지 못해 살았습니다. 어떤 사람들에게는 정말 잘 견딜 것 같습니다. 어떤 사람에게는 하나님의 은혜였습니다. 어떤 사람들에겐 제가 여기 왜 있는지 모르겠습니다 라고 하지 않을까 싶습니다. 그래도 뒤돌아보면 하나님이 얼마나 많이 우리의 역사하고 계셨는지를 깨닫게 되는 줄로 믿습니다. 자, 제가 교육전도사로 있었던 우리 시드니 교회가 3,000명 넘게까지 성장했었던 적이 있습니다. 그때는 기도와 성령 운동이 함께 일어났습니다. 한국에서 3,000명 그리 놀라운 숫자 아닙니다. 하지만 이민사회에서의 3,000명 정도는요, 한국에 2만여 명이 넘는 교회 사이즈인 것입니다. 기도 가운데 성령이 강력하게 역사하니까 예수 그리스도 되심이, 예수 그리스도가 나의 구주 되어 주심이 고백되어지게 되고요, 의심이 사라지게 되니까 회개의 영이 임하게 되고요, 회개의 영이 임하니까 자연스럽게 죄가 고백되어지더라는 겁니다. 죄가 고백되어지는데 어떻게 하나님이 가만히 계시겠어요? 그러니까 성령이 역사하시니까 표적으로 기사로 나타내 주시는 것들이 방언으로 나타나게 되더라는 겁니다. 말씀의 빛이 임하니까 질병이 떠나가고 귀신들에게서 자유함을 받는 역사도 동일하게 나타나게 되더라. 이게 바로 여호와 라파의 하나님, 치료의 광선을 바라시는 하나님의 은혜가 임하게 되더라는 것입니다. 얼마나 뜨거웠던지 1년에 어떤 해는 4번씩 2박 3일간 기도원에서 정말 성령 행전 학교를 열었습니다. 250여 명의 사람들이 1년에 4명에, 그래서 10주 전부터 준비했고 끝나고 나서 4주 정도 했으니까 거의 1년 매주 모여서 기도하고 또 기도했던 겁니다. 자, 그때 참석하셔서 은혜 받았던, 변화 받으셨던 분들이 간증이 교회를 더 불똥아니가 되게 한 겁니다. 리더들의 헌신하겠다고 섬김에 앞장서는 은혜가 넘치게 되더라. 그러니까 부지간에 3,500명이 넘는 인원들이 성장하게 되더라는 겁니다. 더 놀라운 은혜는요,
분명 우리 교회만의 자체 프로그램이었는데 내가 받은 은혜가 너무 크니까 내가 알고 있는 이 사람이 은혜 받았으면 좋겠다는 다 교인들도 다 오는 겁니다. 와서 정말 무료로 다 참석해서는 각계 교회에 하나님이 그들을 보내셔서 기도의 불쏘시개로 그들을 사용하시더라라는 겁니다. 한 교회가 뜨거워졌는데 시드니가 같이 뜨거워지더라라는 겁니다. 우리 공동체에도 여러분 이와 같은 성령의 불이 떨어지면 동일한 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 나만 좋은 거 받을 수 없는 겁니다. 내가 좋은 거 받았다면 옆에 사람들에게도 정말 귀한 것을 나눠주고 싶은 마음, 이게 바로 하나님 예수님의 마음인 것입니다. 자, 2박 3일간의 짧은 여정이지만 매 기 때마다 한 기가 끝날 때마다 마지막 날 3일째가 되어지면요 똑같은 반응이 나타납니다. 어떤 반응이 나타나냐면 내려가기 싫습니다. 여기서 일주일이고 한 달이고 살면 어떨까요? 밥 해주죠. 재워주죠. 애들 봐주죠. 이렇게 얼마나 좋으셨겠어요. 그러니까 봉사자들은 제발 좀 빨리 가주세요 라고 우리도 가서 쉬어야죠. 하나님의 은혜가 아니면 벌써 200% 300%다 소진해버리신 분들이니까 직장 다 내려놓고 휴가 내시고 오신 분들이니까 마음은 더 함께하고 싶지만 그렇게 하지 못하더라. 그런데 이렇게 더 있고 싶어하는 은혜의 이유는 분명했습니다. 경험한 은혜가 너무 컸기 때문에 그렇습니다. 하나님을 그전에는 평소에 발견할 수 없었던 하나님을 발견했기 때문입니다. 봉사자들도 그래요. 목사님 저 다음에는 꼭 봉사자로 올 수 있도록 해주세요. 제가 어떻게 해서든 오겠습니다. 제가 안 된다고 그래도 좀 끌어당겨 주세요. 그래서 이 자리에 좀 앉혀주세요 라고 하셨던 봉사자들이 얼마나 많았는지 모릅니다. 오늘 말씀해 보니까 베드로도 동일한 것을 경험하더라는 겁니다. 하지만 제자들이 있어야 하는 곳은 산 위에다가 성전을 짓고 사는 것이 아니라 산 아래에서 살아야 했습니다. 왜 그랬을까요? 삶의 현장에서 복음을 전파하는 것이 그들이 제자된 목적이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 일어나야 합니다. 어디서 일어나야 된다고요? 절망과 좌절 가운데서도 일어나야 되지만 은혜 가운데서만 있는 자가 아니라 이제는 힘들고 어려운 곳으로 일어나서 두려움 없이 나가야 하는 줄로 믿습니다. 아멘이시죠? 자, 우리 서로를 좀 바라보시면서 좀 인사할까요? 이렇게 인사합시다. 일어납시다. 하나님의 능력이 함께 하십니다. 시작. 일어납시다. 하나님의 능력이 함께 하십니다. 눈을 못 맞춰주신 분들 이렇게 싸우신 건 아니시죠? 자, 다시 한번 인사할까요? 내가 있는 곳이 곧 기적의 현장입니다. 시작. 내가 있는 곳이 곧 기적의 현장입니다. 네. 진짜 싸우신 분들이 있으신 건 아니시죠? 할렐루야입니다. 어색하지만 자꾸 이제 눈을 보고 하면 예배 분위기가 달라져서 자꾸 부탁하게 됩니다. 자, 첫 번째 제목입니다. 첫 번째 포인트는요. 다 같이 읽어볼게요. 시작. 일어나기 위해 기도를 가르치셨던 예수님. 제자들이 주저앉아 있으면 안 됐거든요. 그러니까 일어나라 라고 말씀하시면서 기도를 가르쳐 주시더라라는 겁니다. 오늘 본문에는 예수님과 베드로, 야고보 그리고 요한이 등장합니다. 예수님께서는요 이 세 명의 수 제자들을 데리고 높은 산으로 데리고 가십니다. 자, 그런데 이 높은 산으로 데리고 가기 6일 전에 예수님께서 제자들에게 무엇을 가르치셨나 우리는 먼저 이것을 알아야 됩니다. 무엇을 가르쳐 주셨냐면 예수님께서는 제자들에게 당신이 예수님께서 걸어가야 할 십자가의 길, 그때는 고난의 길이죠. 지금은 십자가가 우리에게 영광으로 나타나지만 예수님께서 십자가를 지시기 전에 그 길은 고난의 길이요 고통의 길이었습니다. 그 고난의 길을 가르쳐 주셨습니다. 이것을 순환고지라고 말합니다. 사역 처음부터 말씀해 주시지 못했던 이유는 그들의 제자들의 믿음이 연약하여서 감당하지 못하고 실족할까 봐 예수님은 염려하셨습니다. 그런데 나중에 너희는 나를 누구라 하느냐라는 고백에 베드로가 이렇게 얘기하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 고백하니까 이들의 신앙이 되었구나, 이들이 실족하지 아니하겠구나 라고 해서 순환고지를 알려주시더라라는 겁니다. 십자가의 길의 가르침과 순환고지에 담긴 예수님의 마음은 무엇이었을까요? 예수님의 마음은요, 내가 지는 십자가의 길이 패배의 길이 아니야, 실패의 길이 아니야, 여기서 끝이 아니야, 하나님의 뜻을 성취하는 것, 그런 다음에 너희들도 이제 그 길을 가야 해 라는 마음이었다라는 겁니다.
그래서 사랑하는 제자들을 데리고 엿새가 되었을 때 높은 산에 기도하러 또 기도를 가르치시기 위해서 오르시더라는 겁니다. 1절 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니, 예수님과 함께 기도했던 우리 기도하던 제자들은요, 놀라운 장면을 봅니다. 갑자기 산에 오르시자마자 변형되신 것이 아니라 예수님과 제자들이 함께 항상 돌 던진 만큼에 떨어져서 기도하셨던 모습들을 보면서 예수님은 그들도 기도에 집중했을 겁니다. 그런데 어느 순간 눈을 뜨고 봤더니 상상할 수 없는 예수님의 모습을 보게 되었더라라는 겁니다. 바로 인간의 몸을 입으신 예수님의 모습이 아니라 하나님 오른편 보좌에 앉아 계시던 모습으로 변형되어져 계신 겁니다. 우리가 천국에 가면 보게 될 모습일 줄로 믿습니다. 2절 말씀입니다. 자, 시작. 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 희어졌더라. 제자들이 심히 두려워하고 정신을 차리지 못했습니다. 자, 두려워하고 정신을 차리지 못했던 중에 이유 하나는 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿음으로 고백했지만, 예수님이 메시아 되신 것을 그들의 입술로 고백했지만 눈으로 직접 목격하는 것이 두려웠기 때문에 그렇습니다. 또 두려워했었던 다른 이유는요, 누가 말해주어서가 아니었어요. 예수님이 자, 이분은 모세고 이분은 엘리야야 라고 말씀해 주시지 않으셨는데, 그들이 딱 보기에도 율법의 대명사인 모세, 그리고 선지자를 대표하는 죽음을 보지 아니하고 불병거를 타고 올라간 엘리야가 예수님과 함께 대화하는 모습을 본 것입니다. 얼마나 두려웠겠느냐라는 겁니다. 3절 말씀입니다. 시작. 3절 시작. 그때에 모세가 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘 그들은 보았는데 모세인지 엘리야인지 알았다라는 거예요. 참 놀랍죠. 우리는 누구의 아들이고 어머니인지 얘기를 많이 들을 수 있어요. 그래서 제가 어느 날 공항에 누굴 픽업하러 갔는데 처음 뵙는 분 아버님을 모셔야 됐어요. 그런데 보자마자 알겠더라고요. 어쩜 그렇게 똑같이 닮았는지. 아마 그들이 말씀을 통해서 보았던 모세, 말씀을 통해서 들었던 엘리야를 보면서 이분이 모세시구나, 이분이 엘리야였구나라고 알게 되었던 것입니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 제자들에게 야, 내가 누군 줄 알아? 라고 하시면서 쇼오프 하시는 분이 아니세요. 제자들이 보는 앞에서 변형이 되신 것은 모세와 엘리야의 사역을 계승하고요, 또 완성하는 메시아로서, 왕으로서의 모습이 그들과 함께 대화하는 가운데 드러난 것뿐이에요. 그리스도 때마다 부각되어지는 예수님이 아니라 평소에도 여전히 우리의 구세주가 되어주시고요, 살아계신 하나님의 아들이심이 드러난 것뿐이더라라는 것입니다. 그래서 마태복음에 쓰여 있었던 이 동일한 장면이 마가복음에도 마가복음 9장에 누가복음 9장에 담겨지고 있더라는 겁니다. 여기서 우리가 한 가지를 깨달아야 합니다. 기도할 때 진짜 나의 모습이 발견되어지는구나 라는 겁니다. 기도할 때 나의 진짜 속사람이 드러나요. 기도할 때 나의 눈물이, 기도할 때 나의 더러움이, 기도할 때 나의 기쁨과 감사가 드러나게 되더라는 겁니다. 기도할 때 죄인임을 깨닫게 되듯 기도할 때 성령의 사람이 되는 겁니다. 예수님과 같은 경우 메시아 되심과 살아계신 하나님의 아들 되심이 기도할 때 나타나더라는 겁니다. 여러분, 그러므로 기도는 무엇인 줄 아십니까? 예수님이 하나님과 하나님의 사람들과 독대하는 시간인 것처럼 우리에게도 우리가 기도할 때 하나님과 독대하는 시간이 되어지더라. 예수님에겐 그 기도가 영적 충전소였습니다. 사명을 감당하는 능력의 원천이 바로 기도였습니다. 그래서 더 많은 기도가 필요했기 때문에 3명의 제자들을 데리고 나를 위해서 중보하지 않으련이라고 데리고 가신 거예요. 자, 누가복음 9장 28절 29절의 말씀입니다. 다 같이 읽어볼게요. 시작. 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하러 산에 올라가사 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 자, 잠깐 띄워주시고요. 여기에서 자세히 살펴보면 기도하시러 산에 올라가사, 그리고 기도하실 때라고 2번이나 높은 산에 올라가신 이유를 설명하고 있는 거예요. 높은 산에 올라가신 이유는 기도하러 가셨구나. 제자들을 데리고 가신 거는 기도하러 가셨구나. 앞으로 십자가를 지시기 위해서, 그 사역을 감당하기 위해서
기도하러 가셨구나. 마태는요, 오늘 우리가 말씀을 읽는 거 보면 따로 기도하러라는 것으로 즐겨 사용합니다. 이것은요, 예수님께서 기도가 얼마나 중요했는지, 예수님에게 신인데 나도 인간의 몸을 입은 하나님과 같은 동등한 본체인데 왜 기도하셨을까? 그만큼 기도의 본을 보여주셨고 기도가 그에겐 정말 영적인 충전소였기 때문입니다. 여러분들이 오늘같이 따로 시간을 내어서 이 주일 예배에 나오신 이유는 무엇이겠습니까? 기도하기 위함이 아닐까요? 나의 기도가 하나님께 상달되어서 하나님의 보좌를 흔들어서 나의 간절한 기도가 응답되어지기 위해서, 나의 자녀를 위한 기도, 미래를 위한 기도, 비자와 영주권을 위한 기도, 건강을 위한 기도. 내일이면 우리 영훈 집사님은 우리 자기의 아들을 위해서 간절히 기도해야 되잖아요. 그래서 온 겁니다. 자, 교육자인 저도 때로는요, 기도하기가 힘들어서 소리조차 내는 것도 힘들 때가 있습니다. 하지만 그 기도의 자리는요, 저와 여러분들을 배신하지 않습니다. 배신하지 않아요. 왜요? 하나님이 들으시는 거기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 역사는 기도하는 시간에 이루어질 줄로 믿으시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 예수님은요, 우리 변형 사건 이후에 예수님의 사역은 더욱 분명해져요. 다시 말하면 예수님이 십자가에 가시는 길로 더 들어가시는 사역을 보게 됩니다. 바로 고난과 십자가에 가는 것에 초점이 맞춰지더라는 것입니다. 자, 두 번째입니다. 두 번째는요, 다 같이 읽어볼게요. 시작. 영광이 아닌 우리 고난의 현장에서 일하는 것을 두려워하지 말라. 우리 2021년도가 이랬으면 좋겠습니다. 하지만 우리 베드로는요, 예수님의 변형 장면을 보면서 우리가 범하는 실수를 여지없이 발휘하고 있어요. 분명 예수님께서 십자가를 어떻게 지셔야 하는지, 내가 왜 십자가를 지고 죽어야 하는지, 그런 다음에 왜 3일 만에 살아나셔야 하는지를 가르쳐 주신 지 6일밖에 지나지 않았어요. 그런데 어떤 실수를 합니까? 베드로가 하나님 고난과 고통을 씻습니다. 은혜가 있고 영광이 있는 곳에만 있고 싶습니다. 하나님, 교회에 오면 거룩하게 그냥 이쁜 옷 입고 앉아있다가 그냥 집에 가고 싶어요. 그런데 자꾸 목사님이 뭐 하라고 시키는 게 부담스럽습니다라고 할 때가 있더라는 거예요. 감당해야 하는 사명을 뒤로하고 삶의 현장으로 나가고 싶어하지 아니하는 이기적인 마음들이 우리에게 있더라. 그래서 베드로는요, 이렇게 말했던 거예요. 초막셋을 짓겠습니다. 하나는 주님을 위해서, 하나는 모세를 위해서, 하나는 엘리야를 위해서 성전을 짓겠습니다 라는 거예요. 4절 말씀 다 같이 볼까요? 4절입니다. 시작. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여, 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓되 하나는 주님을 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 자, 이러면 칭찬해야 되는 거 아닌가요? 성전 3개를 짓겠다는 거예요. 자기가 칭찬받을 만하죠. 사람 귀에는 칭찬받을 만한 고백일지를 모르겠어요. 하지만 이곳에 기념비를 세우고 영원토록 기념하며 기획하겠다라는 이 마음은 바로 내가 내려가지 않겠다라는 거예요. 내가 받은 은혜를 전달하지 않겠다라는 거예요. 그게 우리의 한계입니다. 그게 우리의 부족함이에요. 연약함이에요. 그리고 이것은 예수님의 가르침과 정면으로 반대되어지는 겁니다. 예수님은 제자들에게 어떠한 고난과 십자가의 길을 가는지에 대해서 가르쳐 주시고 기도하러 오신 거잖아요. 그런데 예수님의 변화된 모습만 보고도 내가 여기 있겠다라는 거예요. 내려가면 예수님이 죽으실 거잖아요. 여기 계세요. 주님, 세상에 나가면 우리가 버림받을 수 있잖아요. 여기 있을게요 라고 하더라는 겁니다. 자, 바로 우리 베드로가 또 다시 예수님의 길을 가로막고 있는 상황이에요. 예수님께서 마태복음 16장에 이렇게 얘기하셨거든요. 내가 십자가를 지고 가야 되겠다. 그랬더니 베드로가 화를 내면서 주님, 그렇게 하지 말아달라고 고백하는 겁니다. 그때 나타났던 말씀이 16장 23절이에요. 다 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아, 내 뒤로 물러가라. 너는 사람을 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고. 베드로는 또다시 하나님의 일을 생각하지 아니하고 사람의 일을 생각하더라.
우리는 영적인 하나님의 존재로 살아가는 듯 하지만 결국은 인간의 일, 사람의 일을 생각하면서 항상 결정하고 먼저 생각하게 되더라. 그래서 말씀에 껴있다라는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 그러면서 주셨던 말씀이 무슨 말씀입니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지라. 여러분들을 부인하고 계십니까? 십자가를 지고 따라가고 계세요? 적용해 봅니다. 은혜를 주심도 능력을 허락하심도 우리에게 영광을 때로는 보여주심도 사역을 감당하기 위함인데 왜 움직이지 않느냐라는 겁니다. 2박 3일간 경험한 놀라운 하나님이 너무나 좋아서 여기에서 일주일만 더, 한 달만 더 있으면 내가 더 거룩한 사람이 될 것 같다라는 것은 바로 지금 베드로가 하는 말과 똑같다라는 겁니다. 은혜를 사모하고 영광을 기억하는 것은 너무나 중요합니다. 이보다 더 중요한 것이 있어요. 뭔지 아십니까? 바로 예수님의 말씀을 듣고 즉시로 따라 행하는 거예요. 아브라함의 믿음이 필요해요. 아브라함에게 이런 말씀을 하시더라고요. 아브라함아, 네가 사랑하는 아들을 내가 명하는 산으로 가서 제물을 바쳐라. 여러분들은 바로 짐을 싸서 도망갔을지 모르잖아요. 그런데 아브라함은 그 다음날 새벽에 일찍 일어나 준비하더라. 이게 바로 하나님의 말씀을 듣고 즉시로 따라 행하는 믿음이더라. 그런 다음에 끊임없는 믿음의 도전이 있어요. 아들에게 제단에 불쏘시개로 쓸 나무를 이게 하고, 아들이 아버지 재물은 어디 있어요? 예수 하나님께서 준비하실 거야. 하지만 그의 칼을 만지작거리면서 이 아들을 어떻게 잡아야 하나 고민하고 있는 아버지의 모습이 그려지지 않으세요? 그럴 때 다급한 하나님의 음성이 들리는 거예요. 아브라함아, 아브라함아, 네 손을 멈춰라. 이제 내가 나를 경외하는지를 내가 깨달았노라. 그 다음부터 하나님이 아브라함을 뭐라고 부르신지 아세요? 친구라 하시더라. 여러분들은 예수님의 하나님의 친구 되어 주실 만한 그런 믿음과 순종이 있으십니까? 우리는 특별한 은혜를 경험하게 되면 그곳에 머물러 있고 싶어 해요. 이것이 우리의 연약함이고 미숙함입니다. 모세의 경우는 언약의 돌판을 가지고 40주 40야를 하나님과 독대하다가 하나님께서 직접 쓰신 십계명을 가지고 산 밑으로 내려왔어야 했어요. 그곳에 있으면 좋았을 걸. 근데 모세가 그 돌판을 들고 와서 첫 번째로 본 모습이 뭐예요? 우상을 만들고 우상 앞에서 춤추고 절하는 모습을 본 거예요. 그 돌판을 깨트려 버립니다. 모세의 성격이 못돼서 그랬을까요? 그렇지 않습니다. 이 십계명을 보여주면 그들은 다 죽어야 되는 거예요. 깨트리는 겁니다. 내 자신을 깨트리지 않으면 그들이 죽어요. 내가 깨지지 않은 건데 왜 다른 사람이 죽냐고요. 나의 모난 모습 때문에, 나의 상처 때문에 다른 사람들에게 상처를 주더라. 엘리야도요, 남은 자의 약속을 붙잡고 산 아래로 향하여서 나아갔죠. 아합과 그 무시무시한 그 여왕을 피해서 광야로 피하고, 광야에서도 더 삶의 길을 더 들어가서 동굴로 피하지 않습니까? 그때 하나님의 음성을 듣더라고요. 내려가라. 내려가서 무슨 일을 하죠? 그보다 더 갑절의 일을 할 엘리사를 세우고 왕을 세우는 놀라운 일을 감당하더라. 예수님도 산에서 내려오셔야 해요. 왜요? 십자가를 지시고 올라가셔야 하기 때문입니다. 그 다음은 저 여러분들 우리 차례예요. 아직도 어린아이처럼 여기가 좋다고 버티고 있어야 할 것이 아니라 사명자의 자리로 내려와야 돼요. 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나에게 맡겨진 사명을 위하여서 살아내는 것, 바로 이것이 우리에게 영광을 보여주신 이유예요. 우리가 찬양할 때 은혜를 주시는 이유예요. 우리에게 이렇게 교회의 문을 열어주시고 정말 많은 사람들이 예배할 수 있도록 허락하신 이유라는 겁니다. 9절 말씀은요, 예수님께서 제자들에게 명하시는 부분이 이렇게 기록되어져 있어요. 다 같이 읽어볼게요. 시작. 네, 5절 말씀이었네요. 네, 9절 말씀입니다. 제가 건너뛰었습니다. 9절 말씀 볼게요. 시작. 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라. 왜 이르지 말라라고 말씀하셨을까요? 놀라운 일이잖아요. 야, 내가 예수님 쫓아가서 산에 가서 봤는데 와, 빛이 대박이어서 눈을 못 뜨겠더라고.
엘리야, 모세, 너 봤어? 내가 가서 봤는데 야 이렇게 이렇게 생겼어. 야 이렇게 이렇게 말씀하시더라. 얘기하지 말라는 겁니다. 아무에게도 이르지 말라. 가끔은 예수님께서 우리가 이해할 수 없는 말씀들을 하실 때가 있어요. 자, 이것은요 나중에 그들이 영혼을 살리는데 사용되어지더라. 저는 이 부분이 참 은혜가 됩니다. 뭐냐면 너와 나의 비밀이 있는 거야. 나의 비밀을 좀 지켜줄래? 이 비밀을 좀 지켜줘. 내가 나에게 맡겨진 사명을 감당하기 위해서 너희가 이것을 지금은 말하지 않는 게 좋을 것 같아 라고 말씀하고 계시는 거예요. 여러분들은 예수님과 하나님과 비밀이 있으십니까? 그와 같이 긴밀하십니까? 예수님과 베드로, 야고보, 요한에게 영적인 비밀이 생긴 거예요. 그 영적인 비밀은요 나중에 예수님이 진짜 하나님의 아들이심과 모세와 엘리야의 사역을 계승하고 완성하는 메시아 되심을 증거하게 될 비밀이 됐는데, 제가 너무나 놀라운 은혜를 경험했어요. 우리 지난주에 지금 베드로 후서의 새벽 예배를 계속 하고 있거든요. 그때 보니까 베드로가 예수님의 변화산상의 고백을 하고 있더라고요. 자, 베드로는요 이 비밀을 거짓 교사들로 인하여서 예수를 배척하고 교회를 배척하고 복음을 반대하는 자들에게 내가 본 것을 이제 얘기해 줄게 라고 말씀하고 계시더라라는 거예요. 자, 우리 베드로후서 1장 17절 18절 말씀입니다. 다 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 5절과 같은 말씀이요 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라. 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 모세와 엘리야를 만났던 그 거룩한 변화산에서 들었던 하나님의 음성을 거짓 교사들로 인하여서 흔들리고 있는 자들에게 야 내가 정말 느껴고 경험했던 영적인 경험이 있는데 뭔지 알아? 예수님이 진짜 하나님의 아들이셔. 하나님이 직접 얘기하셨어. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고. 흔들리지 마. 흔들릴 이유가 없어. 세상에서 뭐라고 얘기해도 흔들리지 마. 하나님의 말씀은 변하지 않아. 말씀하고 있는 겁니다. 우리 찬양팀 좀 앞으로 좀 모시겠습니다. 오늘 여러분들에게 이런 영적인 비밀이 깨달아지시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 그것을 간직하시는 여러분 되시길 예수님이 축원드립니다. 2021년도에는 하나님 정말 하나님 앞에 인정받는 내 사랑하는 아들 딸이요 내 기뻐하는 자라 고백하시는 그런 저와 여러분 모두 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 이 시간에요 이 말씀을 기억하시면서 하나님 내가 약할 때 강함을 주셨던 하나님, 내가 가난할 때 우리 부욕해 하셨던 그 하나님, 주님 앞에 감사하는 찬양으로 다시 한번 찬양하면서 두 가지 같이 기도하고 예배를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 아이고 됐나요? 우리 함께 가사에 여러분들의 기도를 담아서 함께 기도하셨으면 좋겠습니다. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 나의 맘과 뜻 다해 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 내가 약할 때 강한 주고 가난할 때 날 때 우리를 부욕해 하신
여러분, 우리 첫 번째로 간절히 기도할 것은요, 감사의 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 하나님, 나를 일으켜 세워주심을 감사합니다. 기도의 자리로, 예배의 자리로 달려나오기로 하심을 감사합니다. 내가 힘들고 지치고 쓰러져 있을 때 나를 일으켜 세워주셨던 분도 하나님이시고, 나에게 지금 나의 힘이 되어지는 든든한 가족을 주심도, 든든한 친구를 허락하심도, 동역자를 허락하심도, 사역자들을 함께 허락하심도, 교회 문을 열게 허락하심도 하나님의 은혜였습니다. 감사합니다. 때때로 나에게 주시는 말씀이 있어서 감사하고, 내가 약할 때 강함을 주셨던 하나님, 내가 비자 때문에 내가 일이 없어서 하나님 어떻게 해야 할까요? 라고 기도조차 나올 수 없었던 그 시간에서도 하나님은 동일하게 역사하고 계셨음을 감사할 수 있었으면 좋겠습니다. 이 시간에요, 하나님, 여러분들의 마음이 동하신다면 손을 높이 드시고, 하나님 감사합니다. 나의 손을 들어주신 분 하나님이십니다. 이 시간에 우리 주여 한번 부르고 우리 다 같이 기도하겠습니다. 주여, 하나님 감사합니다. 역사하소서. 날 위해 이 땅에 오신 하나님을 찬양합니다. 독생자 예수 나의 예아멘. 이 땅에 아버지 하나님만, 아버지 하나님, 그 주님만 바라보게 하소서. 그 하나님만 바라보게 하소서. 감사합니다. 우리를 붙잡아 주심을 감사합니다. 우리를 붙잡아 주심을 감사합니다. 우리와 함께 하심을 감사합니다. 하나님, 강함되신 하나님을 찬양합니다. 2020년도를 붙잡아 주셨음을 감사합니다. 우리를 함께 하셨음을 감사합니다. 영적인 비밀이 생겼음을 감사합니다. 일어나게 하심을 감사합니다. 드러나지 아니하게 하심을, 두렵지 아니하게 하심을, 두렵지 아니하게 하심을 감사합니다. 내가 약할 때 강한 주고, 가난할 때 의리, 부욕해 하신 나의 주 우리 마지막 예배 때 어떤 기도를 좀 올렸으면 좋을까라는 고민을 좀 많이 했습니다. 오늘이 마지막으로 간절히 기도할 때는요, 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 나의 질병을 치료하신 하나님을 찬양합니다. 나의 영혼을 구원해 주신 하나님을 찬양합니다. 하나님, 우리를 지금까지 이끌어 주신 하나님께 감사합니다. 그러므로 하나님, 우리를 괴롭히는 문제, 염려, 육체의 질병 또한 떠나갈 줄로 믿습니다. 하나님, 이 시간에 우리 아픈 곳에 믿음으로 손을 대고, 하나님, 우리 마음에 답답한 것들에 가슴에 손을 대고, 하나님, 여러 가지 고민과 염려 때문에 잠을 이루지 못할 정도로 답답한 마음들이 있다면 머리에 손을 대고 시간에 기도합니다. 하나님, 십자가의 벌의 권세와 능력으로 간절히 기도합니다. 치료의 광선을 바라시는 야훼 라파의 하나님, 오늘 그 하나님의 이름을 선포합니다. 빛이 임할 때 어둠이 떠나가는 것처럼 모든 질병들은 떠나갈지어다. 하나님, 연약함들은 떠나갈지어다. 마음의 답답함 때문에, 부담 때문에 아버지 하나님, 온전한 평안을 빼앗겨버린 자들에게 하나님, 모든 부담과 염려와 걱정과 근심은 묶음을 놓고 떠나갈지어다. 하나님, 자녀들을 위해서 기도하는 자들의 마음 가운데 하나님, 흉흉한 파도와 같이 움직이는 일렁이는 파도가 잠잠하여질지어다. 예수님께서 be still, 잠잠하라 라고 말씀하셨을 때에 잠잠해진 것처럼 잠잠하여질지어다. 하나님, 우리에게 구름이 가득 찬 어두운, 하나님, 비가 날마다 내리는 우두중충한 삶 가운데 있었다면 하나님, 구름을 거두어 주시고 맑은 하늘로 임하여 주시옵소서. 하나님, 모든 불면증은 떠나갈지어다. 하나님, 모든
소화불량의 불편함들은 떠나갈지어다. 허리의 아픔과 무릎의 아픔은 묶음을 넣고 떠나갈지어다. 2020년도에 있었던 모든 부담과 염려 걱정들은 뿌리채 뽑히는 놀란 역사가 나타날지어다. 2021년도에는 새로운 피조물로 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이 놀란 역사의 은혜를 살아내는 하나님, 우리 호바트 비전교회 모두 될 수 있도록 허락하여 주옵소서. 함께하여 주심을 믿사옵고 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 우리 승리했음을 박수 하나님께 영광 올려드립니다. 아멘. 우리 기쁨과 감사함으로 예물 드리는 시간 갖겠습니다. 감사합니다. 오늘 또 우리 2020년도 마지막 주일 예배에 참석하신 여러분들을 예수의 이름으로 또 또 환영하고 축하합니다. 우리 한국 고비들을 위해서 좀 빨리 잡혀야 되지 않을까 싶습니다. 위에서 좀 간절히 좀 기도 부탁드리고요. 그리고 성탄 축하를 위해서 또 투표 순서와 또 바베큐로 섬겨주신 모든 분들께 우리 감사 말씀을 드립니다. 네. 그리고요, 오늘은 우리 2020년 결산 그리고 2021년 예산을 위한 공동의회가 예배 후에 짧게 있을 것 같습니다. 여러분 같이 참석해 주시고요. 끝나고 나서 우리 같이 식사 같이 하시도록 하겠습니다. 새벽 예배는요, 우리 28일 월요일부터 31일까지 그리고 31일 날 송구영신 예배가 있기 때문에 금요일은 새벽 예배가 없게 되겠고요. 우리 금요 성령 집회도 쉬도록 하겠습니다. 2021년도 우리 강훈주 집사님 기도해 주신 것처럼 교사들을 위해서 간절히 좀 모집하고 있고, 아마 오늘 우리 주일학교 신구 교사들이 모인다고 들었습니다. 우리 위에서 기도해 주시고요. 12월 1월 행사 여러분 같이 기도해 주셔서 31일 날에는 10시 반까지 모이지만 9시까지 혹시 이곳에 오시면 9시에 불꽃놀이를 같이 보시고 다가 그리고 뭐 담소 나누시면서 조금 썰렁함을 달래실 수 있을 것 같고요. 혹시나 시간이 안 되시는 분들은 10시 반까지 예배로 오셔서 같이 찬양하시고 준비하도록 하겠습니다. 1월 3일 날에는 첫 주일이라 성찬 예배가 있도록 하겠고요. 4일부터는 우리 전성도 신년 특별 새벽 예배가 있습니다. 비록 좀 힘드시더라도 이 특별 새벽 기간 동안에는 모두 성전에 나오셔서 온라인보다도 우리 성전에 모여서 함께 예배를 좀 드렸으면 좋겠습니다. 그리고 금요일 날 마지막 날 금요일은 마지막으로 전성도 성령 충만 기도회를 저녁 때 저녁 집회와 같이 하려고 합니다. 이를 위하여서 간절히 기도 부탁드립니다. 자, 오늘은 지난주에 우리 수료증을 못 받으신 우리 이은영 성도님, 그리고 오늘은 주일학교 6학년 또 졸업식이 있습니다. 그래서 우리 그 수료증과 졸업장을 같이 좀 나눠드릴 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 먼저 우리 수료증부터 네. 자, 잠깐 앞으로 나오시면 돼요. 네. 조금 어색하시겠지만 다른 분들도 다 이렇게 했습니다. Certificate of Completion. This certifies that 이은영
had successfully completed 새가족 성경 공부 with the love of Jesus Christ and confess Jesus Christ as personal Savior라고 네, 축하드립니다. 박수 부탁드립니다. 부상으로 네, 성경책이 닳도록 읽어주시길 부탁드립니다. 네. 자, 그리고 우리 주일학교에서 잘 키워주셔서 이제는 학생부로 올라가야 할 6학년이 있습니다. 저랑 성이 같은 학생인데요. 자, 우리 조민희 학생 앞으로 좀 나오셔서 네. 자, 졸업장. 이 졸업장을 수여함으로써 조민희 위 사람이 호버트 비전교회 시심 아동부의 전 과정을 성실하게 이수했음을 인정합니다. 담임 목사 조성민. 상으로는 영어 성경책입니다. 같이 꼭 읽어주시고 부탁드립니다. 네, 뒤돌아서 자 감사합니다라고. 와, 우리 부장 집사님께서 네, 같이 해주셨어요. 감사합니다. 네. 전 과정을 1년 반 동안 근데 정말 우리 주일학교에서 너무 열심히 해주셨던 것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 오늘 우리 새롭게 우리 등록하시고 방문해 주신 분들이 계세요. 시드니에서 지금 또 여행차 학회차 또 오신 우리 윤재성 형제님이세요. 제가 어저께도 개인적으로 만나 뵀는데요. 네, 잠깐 일어나셔서 인사해 주시겠어요? 네, 윤재성 형제님이십니다. 네, 감사합니다. 그리고 오늘 우리 멋진 청년 3명이 같이 들어오는데 멋지더라고요. 우리 혹시 일어나실 수 있으시면 같이 일어나 주시면 좋겠습니다. 우리 김성일 형제님, 김재훈 형제님, 윤희문 형제님. 네, 예수님을 축복합니다. 어떻게 오셨게 되셨는지는 일단 식사하시면서 저랑 불편하지 않으시면 같이 식사하시면서 같이 얘기해 주시면 제가 또 잘 듣겠습니다. 네, 너무 감사하고요. 그리고 우리 맹은주 집사님, 조영훈 집사님, 우리 내일 아마 아이가 태어날 수 있고 혹은 화요일 날 또 아침이라도 태어날 수 있는 상황인 것 같아요. 위에서 계속 기도해 주시고 한국말에 이런 말이 있더라고요. 순풍, 할렐루야. 우리 순풍의 은혜가 있기를 우리 영훈 집사님의 머리카락이 다 남아 있을 수 있도록 여러분 같이 다 기도해 주시고요. 무엇보다도 우리 은주 집사님이 좀 편안하게 가운데 아기를 잘 낳을 수 있도록 여러분 같이 기도해 주시고 의사와 또 미드와이프를 위해서 좋은 만남들이 좀 있도록 같이 기도해 주시길 좀 부탁드립니다. 네, 우리 자녀들이 참 예배를 잘 드려줘서 얼마나 감사한지 몰라요. 네, 다른 소리도 잘 안 들릴 정도로 참 은혜가 있었던 것 같아요. 자, 감사합니다. 우리 자리에 일어나셔서 마지막 찬양하시고 우리 드려진 헌금과 축도로 예배를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 반주 없이 일단 해야 될 것 같네요. 지금은 자, 이 세상을 살아가는 동안에 무슨 키죠? 나의 힘을 괜찮아요. 없으니 하고 낙심하지 말 것은 감사합니다. 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 비전이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 우리 마지막 2020년 주일 예배로 모이게 하신 것, 하나님의 귀한 영혼들을 또 함께 예배하게 하신 것 너무나도 감사드립니다. 하나님 우리에게 또 일을 주셔서 또 건강을 주셔서 하나님 또
일주일 동안 하나님이 주인이심을 고백하는 우리 11조를 드리게 하시며 하나님 감사의 예물로 또 건축의 헌금으로 아버지 각종 목적 헌금으로 주님 앞에 올려드리며 하나님 앞에 감사하게 달려나올 수 있도록 허락하심을 감사합니다. 30배, 60배, 100배의 열매와 은혜가 넘치게 허락하여 주시옵시며 없는 가운데 믿음으로 드렸던 그 손길들 위에 하나님 정말 더 귀한 것들로 세상이 줄 수 없는 것들로 채워 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 성령 하나님의 임재 내주 역사하여 주심이 오늘 이 자리에 불러주신 아버지 하나님 우리 김성일, 우리 김재훈, 하나님 문희문, 하나님 그리고 윤재성 형제님에게도 함께하여 주시옵시며 하나님 이 자리에 함께한 우리 귀한 성도님들 위에 하나님 그들의 미래와 그들의 자녀들과 그들의 직장 학업장 위에 하나님 오늘 일어나 두려움 없이 달려나가고자 하는 자들 위에 지금부터 영원토록 함께하실지어다. 아멘. 감사합니다. 우리 자리에 좀 잠깐 앉으시고요. 우리 사실은 지난 2주 3주 전에 했었어야 됐었는데요. 저희가 결산이 조금 뒤늦게 되어서 오늘은 2020년 마지막으로 결산과 예산을 같이 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 조금만 같이 해주시면 금방 마무리 될 것 같아요. 자, 우리 순서는요. 네, 우리 주일학교 친구들, 자, 우리 순서는요. 먼저 결산과 예산을 같이 말씀을 드리고 그 다음에 2021년도 우리 운영 계획을 같이 말씀드리는 것으로 그리고 1월달, 2월달에 있는 계획들에 대해서 우리가 짚고 넘어가야 될 부분들 한두 가지만 같이 나누고 하도록 하겠습니다. 지금 계셔도 무관하십니다, 장로님. 네, 계셔도 무관하십니다. 네, 지금 혹시 프린트돼서 나눠지고 있을까요? 지금 운영 계획은 우리 강훈 집사님이 나눠주시고 계시고 오늘 최태영 집사님이 사실은 몸이 좀 안 좋으셔서 못 오셨어요. 그래서 한 주를 미뤄야 될까 고민을 하다가 이게 공동의회를 미루는 것이 참 쉽지 않은 일이고 2020년도에 또 마무리를 또 해야 하는 것이라 좀 어렵게 좀 파일이 도착을 하긴 했습니다. 그래서 이게 프린트가 되어지면 여러분들 같이 나눠드리도록 하고요. 아직은 프린트가 준비가 안 된 단계로 우리 강원주 집사님 잠깐 나와주셔서 2021년도 운영 계획을 좀 간단하게 설명해 주셔서 좋겠습니다. (2021년도) 호바트 비전교회 운영 계획안에 대해서 말씀드리겠습니다. 네, 1월 첫째 주일을 성찬 예배로 시작하도록 하겠습니다. 그리고 1월 일정을 보시면 신년 특별 새벽 예배가 있고 전성도 성령 충만 기도회 그리고 남전도회 야유회가 있겠습니다. 금년도에는 남전도회 야유회 때 낚시 대회를 했었는데 혹시나 좋은 아이디어나 제안이 있으신 분들은 남전도 회장님께 제안을 해주시면은 반영하도록 하겠습니다. 2월에는 첫째 주일에 창립 2주년 기념 예배가 있겠고 그다음 둘째 주부터 주일학교가 시작되겠습니다. 3월에는 첫째 주일에 야외 예배가 있겠고요. 그다음에 마지막 주
거라지 세일을 하도록 하겠습니다. 그리고 마지막 주 고난 주간 특별 새벽 예배와 더불어 금년과 마찬가지로 성경 필사, 그리고 이번에는 통독도 같이 하는 걸로 하도록 하겠습니다. 그리고 6월 말까지 일정은 그렇게 잡혀 있고요. 6월 마지막 주일에 성경 필사 통독자 시상식이 있겠습니다. 4월에는 부활절 성찬 예배 있겠고요. 5월 첫째 주에는 어린이 주일 연합 예배가 있겠습니다. 6월 달에는 내년에 이제 처음 하자는 의견이 나와서 우먼스 나잇, 이거는 이제 수고하시는 여성분들을 위하여 드레스업하고 좋은 장소를 아마 목사님께서 물색하셔가지고 위로의 시간이 있겠습니다. 그리고 7월 첫째 주에는 성찬 예배가 있겠고요. 8월 16일부터 말일까지 대신방이 있겠습니다. 9월 달에는 금년과 마찬가지로 성경 도전 골든벨을 열도록 하겠습니다. 10월 마지막 주일에는 남녀 전도회 총회가 있겠고, 11월에 둘째 주일에 1차 공동의회가 있겠습니다. 그다음에 추수감사주일 성찬 예배가 있겠고요. 12월 초에 2차 공동의회에서 이제 내년도 결산, 내후년 예산 운영 계획 보고가 있도록 하겠습니다. 그다음 성탄절 예배, 그다음 마지막으로 성부영신 예배가 일정으로 잡혀 있습니다. 그리고 재직회의 일정은 격월로 홀수달에 개최하는 걸로 하겠습니다. 그리고 1월에 열릴 재직회의는 요번에 이제 안건이 많지 않고, 그 다음에 오늘 하는 이 공동의회와 시기상 차이가 없어가지고 요 의회 이후에 재직회의를, 내년도 재직회의를 당겨서 하도록 하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 우리 집사님 너무 소개해 주셔서 감사하고요. 자, 우리 저희가 종이로 나눠드리려고 했는데요. 좀 늦게 온 것도 있고 해서 저희가 화면으로 보여드리면서 설명을 드리도록 할게요. 저희 전체부터 한번 볼까요? 전체 보시게 되면 2020년 더 위로 한번 좀 올려주시겠어요? 네, 우리 총 수입과 우리 지출 부분입니다. 네, 아마 지난 공동의회 때 받으셨던 것과 별로 다르진 않습니다. 그래서 저희 전체 지출은 66,321불 22센트였고요. 네, 그리고 이제 수입은 저희가 96,104불 63센트였습니다. 이 금액은 저희 정부에서 보조 받은 것들까지 포함입니다. 그리고 좀 더 밑으로 내려주시면 이제 결산 부분은 지난번에 했기 때문에 예산 결산을 좀 보시면 좋을 것 같고요. 두 가지를 합쳐서 할게요. 먼저 2021년도에 대한 예산을 잡는데요. 11조 부분을 37,000에서 이제는 41,000불 정도로 인상이라고 그럴까요? 그래서 그렇게 예산을 잡았습니다. 그리고 주일헌금 부분도 네, 지금 뒤쪽에서 컨트롤하고 계셔서 아마 이렇게 키우는 게 쉽진 않으신 것 같아요. 네, 한 얼마죠? 제 눈에 안 보이네요. 네. 네.
한쪽을 좀 더 크게 네, 잘 보입니다. 네, 네 이렇게 되어 있습니다. 2020년 지금 수입이네요. 수입이 그렇게 됐네요. 자, 조금 더 옆으로 좀 보여주셔서 네. 추정 예산 2021년도는 2020년도의 수입을 바탕으로 예산을 잡았습니다. 그래서 지금 11조, 그다음에 주일헌금, 감사, 절기 헌금들을 따로 구분을 했는데요. 감사헌금과 부활절헌금과 추수감사헌금, 성탄절 헌금, 감사로 이렇게 책정을 했습니다. 그리고 이제 목적 헌금 및 기타 수입 헌금이 있는데요. 우리 선교 헌금이 있고 건축 헌금이 있습니다. 선교 헌금을 과 건축 헌금은요 목적 헌금이기 때문에 저희가 예산에 넣을 수가 없습니다. 그래서 건축 헌금으로 드려지는 헌금들은 건축으로만 사용되어질 수 있기 때문에 그 외에 교회 운영의 부분에서는 빠지게 됩니다. 우리 선교 헌금도 마찬가지가 될 것 같아요. 그래서 2021년도에 예산에는 넣진 않았습니다. 그런데 2020년도 올해에 우리 선교헌금, 건축헌금, 그 외에 산불 재헌금, 그다음에 정부 지원 이와 같은 금액들을 다 포함한 2020년 전체 수입이 우리 9만 6천 불 정도 되었고요. 그래서 2021년도에는 이와 같이 특별 목적 헌금을 제외한 예산이 7만 1천 불로 예산을 잡았습니다. 자, 그러면 우리 세부 상황으로 좀 넘어가 보도록 할게요. 세부 상황으로 넘어가게 되면 네, 목회자 사례비부터 시작이 되어집니다. 전체 예산이 뭐 슈퍼 텍스까지 포함한 4만 3천이 들어가 있고요. 죄송합니다. 제가 제일 많이 가지고 가고 있습니다. 그리고 강사 사례비는 저희가 혹시 강사를 초청해서 말씀을 전해주시는 분에게 강사 사례비 100불이 책정되어져 있는데 교회에서 드리는 건 한 100불, 또 개인적으로 드릴 수 있는 것들이 또 100불 되는 것 같아요. 자, 그리고 우리 목회 활동비는 제가 목회를 하면서 신방이라든지 책이라든지 이와 같은 것들을 사용하는 비용이 1,500불 들어가 있고요. 그 외에 이제 예배비입니다. 예배를 사용하는데 사용되어지는 부분, 성례비, 비품, 그다음에 활동이 없었던 부분들은 뺐습니다. 그리고 저희 찬양팀 운영비, 그리고 특별행사 경비, 이와 같은 특별행사 경비는요, 뭐 야외 예배라던가 혹은 저희가 도전 성경 골든벨 같은 부분들의 비용들이 다 들어갑니다. 그리고요, 찬양단 장비 구입비는 우리 작년에는 500불 예산이 잡혔는데 많은 부분들이 채워져서 조금 절감했습니다. 자, 교육비는 청년부, 학생부, 주일학교 운영비가 있는데 지금은 청년부 부장이 없지만 계속해서 우리 호바트가 채워지게 되면 또 운영이 되어져야 되기 때문에 줄일 수가 없었습니다. 그리고 학생부 운영비도 작년에는 여러 가지 코비드 때문에 어려워서 없었지만 또 그렇다고 해서 없애기가 어려워서 200불로 조금 줄였습니다. 대신 주일학교 운영비는 1,000불이었는데 실사용비는 한 1,600불, 1,700불 되었던 것 같아요. 그리고 지금 18명, 19명 정도가 되기 때문에 저희가 어떻게 보면 제일 많이 예산이 책정된 부서이기도 합니다. 네, 이것만으로도 해주시는 것도 참 너무나 감사한 일인 것 같고요. 우리 새가족 운영부는 없었지만 우리 올해에 우리 새가족들을 위한 행사가 있을 계획입니다. 그래서 200불 들어가 있고요. 선교 구제비는 우리 예배비와 같고요. 이런 사용되어질 계획들을 세워야 되겠습니다. 100불과 그리고 경조사비는 결혼 혹은 장례 혹은 뭐 개업 신생아 이런 부분들이 아마 경조사비로 들어가게 됩니다. 자, 이제 구제비는 저희가 잡진 않았습니다. 그리고 봉사비로는요, 우리 식당 운영비가 있는데 4,000불로 잡았었는데 지금 올해는 한 4개월, 6개월 정도 식사가 없었습니다. 3월 달부터 9월 달에 다시 시작하기까지. 그래서 한 2,063불을 사용하셨기 때문에 그리고 물가가 오른 것들을 좀
이렇게 감안을 해서 그리고 인원이 올해보다도 작년보다는 올해가 또 올해보다는 또 내년이 좀 더 많아질 것을 예상해서 4,500불, 5,000불로 더 풍성하게 해드리고 싶었는데 이게 좀 어려웠습니다. 그래서 환경미화비까지 해서 봉사비는 마무리하고요. 일반 관리비는 정기 간행물, 예를 들면 크리스천 리뷰라든지 뭐 광고 이런 것들이 들어가게 됩니다. 그리고 달력 제작 비용과 우리 송구영신 예배 때 말씀 카드가 있지 않습니까? 이런 부분들을 제작하는 비용이 한 1,000불 예상했고요. 저희가 일단 조금 이것도 전략해서 한 800불에 마무리하려고 합니다. 소모품비, 그 외 보상비, 저희가 교회를 사용하다가 여러 가지 이유로 보상해야 될 것들이 있을 때 이런 일이 없도록 기도해야 되겠지만 일단 그래도 예배비로 준비가 되어져 있고요. 다음에 이제 성전 및 사택 관리, 사택은 없기 때문에 뭐 이제 저희가 교회를 사용하고 있지만 가스나 물이나 전기세를 내지 않습니다. 그 대신 이제 렌트비에 다 포함이 되어 있고요. 각종 이제 보험료는 저희가 지금 1,300불 잡혀 있는데 아마 1,300불 정도 되는 것 같아요. 네, 예산으로는 1,000불을 좀 잡아놨습니다. 렌트비로는 저희가 1년에 예상입니다. 지금 11,440불, 주에 220불씩 내고 있는데 이것도 얼마나 감사한지 모릅니다. 정말 감사한 부분이고요. 그 외에 건물 유지 보수 비용으로는 예산으로 200불 잡혀져 있고요. 자, 인터넷을 지금 저희가 와이어리스로 동글로 사용하고 있는데 그게 5G가 안 되고 좀 예배 드릴 때마다 자꾸 끊어지는 현상이 있어서 일단 36불을 더 주고 5G를 사용할 수 있는 전화기로 대처했습니다. 그래서 432불이 잡혀 있고요. 자, 사무 행정 비용, 그다음에 비품 구입비, 뭐 기타 구입비는 뺐고요. 네, 우리 아이들이 그다음에 회계 신고 비용이 5차례에서 4차례 정도 있다고 합니다. 그래서 1,320불 정도가 회계사한테 들어가는 비용이고요. 그 외에 온라인 영상 이와 같은 부분들을 이렇게 출력하는 데 있어서 라이센스가 필요하기 때문에 CCLI 라이센스가 1년에 292불 정도 돼서 300불로 잡았습니다. 그 외에 마지막으로 예배비가 있는데요. 이 부분이 지금 나머지 예산들은 지금 다 갑자기 만들어진 부분이어서 예배비에는 들어가 있지만 책정된 예산은 없고요. 그 외에 예배비로 808불이 들어가도록 하겠습니다. 자, 그래서 저희가 맞춘 금액이 작년에 비해서는 좀 예산이 올랐죠. 그래서 71,000불에 같이 맞추게 됩니다. 자, 여기에 혹시 질문이나 여러분 물어보실 게 있을까요? 네. 예산이 63,000에서 71,000불이 되어진 것도 참 감사한 일인 것 같습니다. 무리한 예산이 아니라 정말 필요한 곳에 더 많이 집중하려고 했고요. 대신 많은 부분에서 예산을 잡지 않고 전체 예비비에서 조금 더 분량을 늘려서 예비비에서 감당할 수 있는 부분들을 조금 늘렸습니다. 하지만 항목은 계속 살려두어야 나중에 같이 좀 다시 추가하거나 그런 일들이 좀 적을 것 같아서 이렇게 되겠습니다. 자, 다른 질문이 없으시면 우리 2020년 우리 공동의회 예산 부분을 잘 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그리고요. 2021년 우리 첫 번째 우리 재직 회의를 오늘 좀 간단하게 하려고 합니다. 1년 계획을 좀 보시게 되면 저희가 1월달, 2월달, 그러니까 재직회는 홀수 날 격월로 1월달에 했다면 3월달에 되도록이면 첫째 주에 하도록 저희 재직 위원회가 같이 모여서 같이 좀 회의를 같이 했고요. 이번 2월 7일 날 있는 창립 2주년 기념 예배는 저희가 저희 안에서 같이 축하하는 시간으로 하고요. 여러분들이 나중에 한번 결정을 좀 해주셔야 될 것 같아요. 5년 혹은 10년, 3년, 5년, 10년 이런 식으로 가실 건지 한번 외부 강사를 모시던지 혹은
앵글리칸 저희가 좀 사용하고 있는 앵글리칸 교회 목사님을 모셔서 함께 연합 예배를 드리던지 이런 부분들을 조금 기도해 주시면 어떨까 싶습니다. 이거는 의견으로 나왔고 결정되진 않았습니다. 그래서 나중에 이것에 대해서 창립 2주년 기념 예배를 3주년 혹은 5주년을 하게 될 때 그때 다시 한번 상정해서 여러분들이 결정해 주시면 되겠습니다. 그리고 3월 2월까지이지만 오늘 좀 결정을 해주셔야 되는 게 있어요. 그게 뭐냐면 3월 달에 우리 가라지 세일을 여전도 담당으로 하기로 했거든요. 지난번에는 선교라는 것이 계획되어 있었기 때문에 바자회를 준비하려고 했는데 특별한 목적 없이 바자회가 아니라 우리한테 있었던 그러니까 청년부에서 올해 했었던 그 경매를 조금 더 스케일을 크게 해서 나에게 있는 것들 사용하지 않는 것들을 같이 다 끄집어서 같이 팔고 목적을 좀 만들었으면 기금을 만드는 목적을 만들었으면 좋겠는데요. 이것에 대해서 오늘 좀 결정을 좀 해야 합니다. 자, 특별히 저희가 올해도 선교에 대한 부분들을 가기가 좀 어려운 상황입니다. 그래서 기금 어떤 기금을 위한 가라지 세일이 되어져야 될까? 그거에 대해서 여러분들 좀 결정을 해주셔야 오늘 여전도회가 여전도 회의 때 무엇을 위한 기금 모음인지를 설명할 수 있을 것 같아요. 그래서 혹시 여러분들 의견 있으시면 좀 이렇게 부탁드립니다. 어떤 기금을 위해서 이 가라지 세일을 해서 기금 마련을 했으면 좋겠습니다. 뭐 예를 들면 뭐 주일학교를 위해서 아니면 뭐 청년부의 를 위해서 아니면 뭐 부엌 살림을 위해서 아니면 그 외에 뭐가 있을까요? 그 외에 뭐 아이를 놓은 가정들이 있으니까 네, 네, 구호단체, 네, 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 구호단체에게 전달하는 네. 그 구호단체를 선택하는 거는 또 나중에 한번 같이 말씀을 좀 드리도록 네 월드비전이라든지 네 좋습니다. 그런 의견 있으시고요. 혹시 네 이광훈 집사님 네 여전도회입니다. 네 네네 왈가왈부 네 맞습니다. 저희가 운영께서 재직위원회들이 모여 있을 때 그런 부분이 좀 불명확했습니다. 그래서 어떻게 하면 좀 교회 차원에서 결정을 해드리면 그게 더 수월하지 않을까 싶었는데 만약에 여러분들도 여전도에서 선택하시면 결정하시면 교회에서 남전도나 아니면 다른 부서에서 돕는 걸로 하시는 것도 하나의 의견이 될 수 있을 것 같습니다. 네. 우리 여전도 회장님 어떠셔요? 여전도에서 의논을 하셔서 네, 네. 그러면 여전도에서 네, 네. 자 그렇다면 여전도에서 결정을 하시는 걸로 그러면 하시고요. 그 외에 여전도에게 뭐 이렇게 추천해 주실 수 있을 만한 의견이 있을까요? 먼저 구호 기금으로 사용을 하신다든지 이런 것도 그러니까 교회에서 결정하는 게 아니라 의견을 좀 드리면 어차피 의견이 나왔으니까 어떨까 싶습니다. 네. 다른 의견이 없으시면 우리 여전도에서
네, 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 그렇습니다. 네, 말씀해 주셔서 감사하고요. 자, 그러면 그렇게 하도록 하고 우리 남전도에도 야유회를 결정해 주셔서 어떻게 하실지 또 회의를 통해서 말씀해 주시면 1월 달, 2월 달 계획은 네, 네, 어, 네, 네, 음, 네. 네. 그러면 1월 달에 있는 야유회는 자, 올해 있었던 이제 낚시 대회처럼 네. 그래서 남전도의 주체가 맞고요. 야외 예배는 비고 남전도의 주체가 아닌 교회 프로그램으로 수정을 좀 하도록 하겠습니다. 네. 자, 그러면 일단 우리 3월 달까지만 마무리하시고 그 외에 질문이나 여러분 말씀해 주셔야 되는 것들이 있을까요? 네, 시간이 많이 가서 달력이 시간 안에 잘 도착이 됐습니다. 너무 감사하고 말씀 카드도 참 오래 걸렸지만 잘 도착했습니다. 그래서 이번에는 달력은 필요하시면 우리 두부 세부라도 갖고 가실 수 있을 것 같아요. 하지만 탁상 달력은 2개 정도, 그다음에 혹시 이렇게 행잉 월에다가 벽에다가 걸으시는 달력은 제가 20부밖에 그걸 구입을 안 해서 필요하신 분들만 꼭 가져가셔서 활용하셨으면 좋겠습니다. 네, 다른 거 없으시면 우리 네, 식사하시러 가시기 전에 제가 마무리하고 2021년 첫 번째 우리 재직회도 마무리하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 2020년 잘 마무리하게 해주시고 하나님 또 예산과 또 결산과 예산 통하여서 우리 교회 운영을 성도님들과 함께 나누기로 하시면 감사합니다. 성도님들의 의견이 정말 하나님의 뜻과 같아서 함께 주님의 기뻐하시는 뜻을 감당해 나갈 수 있는 그런 교회 되게 하시고 하나님 재직들이 함께 움직이는 그래서 너나 할 것 없이 그 자리를 항상 누구나 함께 채울 수 있는 그런 귀한 공동체 될 수 있도록 허락하여 주옵소서. 감사드리고 예수님의 이름으로 축복하며 기도드립니다. 아멘. 감사합니다.